फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व यौम यअद्दु ज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अदल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल-इंसानि ख़ज़ूला व क़ाल ar-रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब उठ जाने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, इन्हीं माजी के राहों पे पलट जाने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। सुनो ये रोज़े अतहर से क्या आवाज़ आती है, सुनो ये रोज़े अतहर से क्या आवाज़ आती है। मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। मुहतरम मुकर्रम सदर जलसा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शाहीन सिफ़त मुजाहिदीन मलगरो द अल्लाह बदीन बांदे मयनो और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ताज और तख्त ख़त्म नबूवत चौकीदारानों, दिफा को उनको सरशिंदुन को ज़वानानों, नंग्यालों, शाज़लमों, गैरतमंदों, तलबाए किरामों, टोल नवड़ान दिस्तासु इंतहाई शुक्रिया अदा कोम चिपदा मुक़द्दस मजलिस के मो मात द शिरकत मुक़पलास बांदे राकड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे द ख़त्म नबूवत सरमीना मोहब्बत द आक़ाए नामदार द नामूस रिसालत सरमीना मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन दे ज़मूंगा उस्तासु द पार ज़रिए शफ़ाअत गर्ज़ई। ज़मा मुहतरमो नन ढेर लुई ज़रूरत द दे ख़बरे दे कि द हर मुसलमान ज़ुलत दा दर्द वरकुस करले शी कि द द्वार जहानु द सरदार मुबारक द खातमुन नबिय्यीन अक़ीदा सातल द हक़ीक़ इज़्ज़त और द नामूस चौकीदारी कवल दा यवाज़ी द मदरसे वाला कार न दे, दा यवाज़ी द मिंबर वाला कार न दे, दा यवाज़ी द मेहराब वाला कार न दे, दा यवाज़ी द गिरो पगड़ो वाला कार न दे, दा यवाज़ी द जमीयत उलमा वाला जिम्मेदारी न दा, दा यवाज़ी द तबलीग वाला कार न दे, दा यवाज़ी द खानकाह सर ताल्लुक़ लरुन की अल्लाह अल्लाह वयुन को सूफिया जिम्मेदारी न दा, दा द हर कलिमा गो मुसलमान जिम्मेदारी दा। चाचे द ला इलाहा इल्लल्लाह सरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमला वयलीवी दा द हागे खल्क़ फरीज़ा दा, दा द हागे खल्क़ जिम्मेदारी दा। राज़ई ज़मून सर पदे सफ़ के मलगरी शे, दे लख्कर के मलगरी शे, दे काफ़िला के मलगरी शे, रोज़े महशर बांदे द द्वार जहान द सरदार मुबारक द शफ़ाअत तन द बस्तासु हम पीखीगी पहौज़ कौसर बांदे हागे जामुन तबतासु हम लासुन अखबर उड़ांदे कवे तासु बहम द द्वार जहान द सरदार मुबारक मखतो दरे गए तासु द पार बहम या रब्बि उम्मती उम्मती नारा
هغه عظیمه هستی لګی نن تاسو هم وفاداری وکړئ دا د وفاداری دنیا ده نن د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې د ختم نبوت د قانون نه خلقو کلواړ جوړ کړی دی د ناموس رسالت د قانون نه خلقو کلواړ جوړ کړی دی هر زورور په خپل زور ازمیي هر قلمکار په خپل قلم ازمیي هر اداکار په خپل اداکاری ازمیي مونږ حیران یو په دې خبره باندې الله چې کوم حکومت راځي کوم حکمران راځي دا هغه په ټاپ لیسټ باندې دا د قانون ختم نبوت ترمیم وي دا د ناموس رسالت ترمیم وي دا د 295C د هغې ترامیم وي مختلف حربې استعمالي تاسو هم حیران یې الله دا قادیانیان خو یو ګروپ دی دا خو یو ډله ده دومره لویه مجبوري د عالم کفر د قادیانیت نه په څه وجه باندې ده دومره لویه مجبوري زما د سیول او ملټري اسټابلیشمنټ زما د حکمران زما د ادارو زما د میډیا د قادیانیانو نه په څه مجبوري ده څه وجه ده یاد ساتئ زما محترم ورونو قادیانیت باغی کې دو بزدلۍ داسې دي چې هغه دواړه بزدلۍ عالم کفر ته ډېرې محبوبې دي هغه مغرب ته ډېرې زیاتې خوښې دي یوه بزدلي هغوی جهاد منسوخ ګڼي نن په عالم اسلام باندې امریکا حملاور ده نن عالم کفر حملاور دی نن امریکا هغه یریږي د اسلام د هغې جهادي جذبې نه کومې جهادي جذبې چې ورته افغان کې شکست ورکو کومې جهادي جذبې چې ورته عراق کې شکست ورکو کوم چې د هغه سپر پاور طاقت د خاورو کې میلاو کو برطانیې ته خپل شکست معلوم دی روس ته خپل شکست معلوم دی فرانس او جرمني ته خپل شکست معلوم دی امریکې ته خپل شکست معلوم دی لہذا په اسلامي دنیا کې هغې ته د مسلمانانو د جذبه جهاد نه ډېره لویه خطره ده هغوی غواړي دا هغه مسلمان دا د پاکستان په خاوره بر سر اقتدار راشي د کوم مسلمان په زړه کې چې جذبه جهاد نه وي د کوم مسلمان د هغه په پشت باندې چې قادیاني نواز لابي پرته وي پاکستان دا اسلامي ملک دی دا ایټمي ملک دی دا په عالم اسلام کې واحد ایټمي قوت دی دا په ټوله دنیا کې واحد اسلامي دفاعي قوت دی د ایټم بم سره کو جهادي جذبې نه سرشار حکمران په پاکستان بر سره اقتدار راغې بیا به خارجه پالیسۍ کې امریکې ته سجده لګول نه وي بیا به خارجه پالیسۍ کې ډاکټر عافیه باندې سترګې پټول نه وي بیا به خارجه پالیسۍ کې د امریکې په بیت المقدس کې سفارتخانه برداشت کول نه وي بیا به ارض حرمینو نه د امریکې پلیت قدمونه وباسل وي بیا به د بیت المقدس نه د امریکې پلیته سفارتخانه وباسل وي هغوی سره خطره د دې خبرې ده دې وجه نه هغه پاکستان کې قادیاني نواز حکمران غواړي کوم چې جهاد جذبه نه لري کوم چې ایمانی غیرت نه لري او دویمه عظیمه کمزوري دویمه عظیمه بزدلي په قادیانیانو کې دا ده هغوی اسلام او شریعت د یو څو عقیدو پورې محدود ساتي د یو څو رسمونو رواجونو پورې محدود ساتي اسلام به حیثیت د نظام نه غواړي اسلام به حیثیت د معاشي نظام نه غواړي IMF نه چیلنج کوي ورلډ بینک نه چیلنج کوي سودی پلیت نظام ملعون نظام نه چیلنج کوي د مغرب بربن کلچر نه چیلنج کوي دا ټولې خبرې په فراخ زړه سره قبلوي عمران خان نه هم قبلوي بې ادبي دي معافي د پاکستان هر سیکیولر حکمران راشي هغه ټولو خلقو نه قبلوي د خلابیام مسلمان دی زما د کلمې رور دی لار ترنه غلطه شوې ده غلط لار باندې روان دی هغه فرنګي سامراج چې په دغه خطه کې د مسلمانانو ژوند حرام کړی هغه فرنګي سامراج ته هغه فرنګي چیف جسټس ته هغه فرنګي د دغه سلطنت دغه لاټ ته او دغه مشر ته غلام محمد قادیانی ذل خداوندی ویلې وو سایه خداوندی ورته ویلې وو ودا د الله سورې دی استغفر الله العظیم چا چې د فرنګیانو پیزار پالش کو
چا چې د فرنګیانو هغه پلیت نظام قبول کړو، چا چې د مجاهدین اسلام په مقابله کې په هغه دور کې هر مورچه سنبال کړې وه، نن مونږ فخر محسوسو په دې باندې. الحمدلله نن د حضرت مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمت الله علیه فرزندان ژوندي دي. نن مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دنیا نه رخصتلی، بچی ژوندي دي. نن عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه چې به قادیانیانو ته للکار ورکو، نن هغه للکار په مخ د ځمکه د جمعیت علما اسلام په شکل کې ژوندی دی. نعره تکبیر! مونږ حکمرانانو ته وایو غلط نشئ. دوه نیمو میاشتو کې مو ډېرې قادیاني نواز پالیسۍ اختیار کړي دي. د خپلو اقدامونو نه رستو شئ، د خپلو اقداماتو نه رستو شئ. ناموس رسالت قانون مه چیړئ. ستا وزیر صاحب حماد اظهر چې په سینټ کې بل پیش کړي په 295C کې امنډمنټ او ترمیم راوړي، لیکي پکې وایي دا د توهین رسالت دا قانون دا ډېر غلط استعمالیږي. د دې د غلط استعمال د روکتام دپاره قانون جوړو. چا یو بل سړي باندې د ګستاخي رسول دعوه وکړله، دعوه به ثابتوي. دعوه یې ثابته نه کړله، کوم سزای موت چې ګستاخي رسول ته ورکولی کېږي هغه سزای موت به دغې مدعي ته ورکول کېږي، صرف او صرف دې دپاره چې خلق آزادانه ګستاخي کوي او دا مدعي دې وجې نه تاڼۍ ته نشي تللی چې سبا له هسې نه زما په دعوه کې قانوني سقم راوځي او زه خپله دعوه ثابته نه کړلی شم، بیا به ما ته سزای موت راکول کېږي. دا ګستاخان رسول ته د ریلیف ورکولو لپاره داسې قسم ترامیم زمونږ په اسمبلو کې په پارلیمنټونو کې پیش کوي. مونږ ورته وایو د خپل اقدام نه وروسته شئ. چیف آف آرمی سٹاف، چیف جسٹس صاحب، وزیر اعظم پاکستان، صدر اسلامی جمهوریہ پاکستان، ستاسو کرسی په خپل ځای محترمې دي، خو د دغې کرسی نه که په تاج او تخت ختم نبوت باندې گزار کېږي، بیا یاد ساته بیا ستا د دې کرسی زما په ذهن کې، زما په نظر کې، زما په زړه کې د ویښته برابر عزت او احترام نشته دی. بیا زه د دې توهین خپل جرم ګڼم، زه د دې توهین هغه خپل اعزاز ګڼم. یاد ساته تا ته به دا د فدایان رسول، د عاشقان رسول لښکرې مخې ته راځي. دا تصور مه کوه پاکستان کې به څوک ګستاخي رسول کوي. مونږ به ژوندي یو، زمونږ د وړاندې به قانون په هغې باندې لاس نه ورچوي. د غیر قانوني اقداماتو ذمه دار چیف آف آرمی سٹاف ته به چیف جسٹس صاحب، ته به وزیر اعظم پاکستان، ته به صدر پاکستان، ته به یاد ساته سلمان تاثیر نه لږ غوندې عبرت واخله. دا زما د عشق امتحان دی. زما علم په دغه ځای کې کار پرېږدي، زما دلیل په دغه ځای کې کار پرېږدي، زما سوچ په دغه ځای کې کار پرېږدي. هغې نه وروستو دغه لاین چې چا کراس کو، زما د ایمان امتحان شروع شو، زما د عشق مصطفی امتحان شروع شو. زه هرګز د مدینې د کوڅو سره بې وفایي نشم کولی، زه د شین ګنبد د مکین سره بې وفایي نشم کولی، زه د هغه مړو سترګو ته د حشر په میدان کې نشم مخامخ کېدلی. زه به تا ته مخامخ سپینې سترګې ولاړې ما ستا لار به رکاوم او د ناموس رسالت قانون دا هغه عظیمه هستی ده چې الله رب العالمین له قرآن کریم کې څومره خطابونه انبیاء کرامو ته شوي دي. هر نبی ته الله نوم اغستی دی. یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی. حضرت عیسی علیه السلام ته الله خطاب کوي. قرآن کریم کې د هغې حکایت را نقل کوي. نوم ورته اخلي. یا موسی الق عصاک، یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا مريم اقنتي لربك. دا الله رب العالمین انبیاء ته په نوم باندې خطاب کوي. الف لام میم نو والناس پر قرآن با اوکتو ما یا محمد لفظ لیدلو.
ما یا احمد لفظ ونه لیدلو هغه عظیمه هستی چې د هغې د نوم اخیستلو نه الله له حیا ورځي. کوم ځای کې لفظ محمد راغلی دی قرآن کریم الف لام میم نه والناس پورې وګورئ هلته به ورسره رسول الله راغلی وي وما محمد الا رسول محمد رسول الله ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. او چې کله ورته خطاب کوي یا محمد لفظ الله نه دی اغسته یا محمد رسول الله لفظ الله رب العالمین قرآن کریم کې نه دی ذکر کړی. يا أيها الرسول بلغ يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال. اغه عظیمه هستی کوم چې رحمت للعالمین دی انسانانو د پاره رحمت دی مسلمانانو د پاره رحمت دی غیر مسلمانو د پاره رحمت دی انسانانو د پاره رحمت دی سارو د پاره رحمت دی اخراجی. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام غوږ سره خواته برړیږي ژبه یې روباسلې ده الله رب العالمین جبریل امین را لېږي زما حبیبه دا اوښ تا ته فریاد کوي ته د دې مخلوقاتو د فریاد ځای یې دې تا ته خپل فریاد د مالک نه کوي چې زما مالک ما باندې کله بوج اوسي نو بیا زما د خوراک او د سکاک انتظام نه کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک صحابه کرام مخاطب کړل یا معشر الصحابه لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر فركبوها صالحا واتركوها صالحا. اغه عظیمه هستی چې کله انور په ګرم لګي الله رب العالمین ونو له توفیق ورکي خپې یې نشته ده سترګې نشته ده عقل نشته ده دماغ نشته ده سوچ نشته ده ونه را روانېږي او په صحرا کې د دواړو جهانو د سردار مبارک د وجود د پاسه سورې کوي جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم. هغه عظیمه هستی ونی په خفکیږي کانی او بوټي په سلام کوي السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. بوټي په سلام کوي کانی په سلام کوي ګټه په سلام کوي هواګانې په سلام کوي. هغه عظیمه هستی هغه د الله محبوب پیغمبر چې کله په انسانیت کې چا د هغې د ګستاخۍ تصور کړی دی او دا ناپاک ګامونه پورته کړي دي قرآن کریم نه پوښتنه وکړه الله رب العالمین آیاتونه نازلوي. عقبه ابن ابي معيط د مکې کافر دی یو بل دوست او حلیف دی ابی ابن خلف چې کله د تجارت نه راشي د خپلو دوستانو نه ډوډۍ کوي. عقبه ابن ابي معيط د مکې سردارانو له مېلمستیا کړې ده نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړي هغوی ته هم دعوت ورکړی دی دسترخوان باندې کینی حکیم انسان دی. عقبه ابن ابي معيط ته انکار کوي وایي زه ستا ډوډۍ نه خورم ستا مېلمستیا نه خورم تر هغه وخته پورې څو وخته پورې چې تا کلمه نه ویلي ته مسلمان شوی نه هغه وخته پورې زه ستا ډوډۍ نه خورم. عقبه ابن ابي معيط حیرانېږي او دا په عربو کې ډېره لویه د شرم خبره ده چې مېلمه دې راشي او هغه دې د کوربه د دسترخوان نه وږې پاسي. نبی علیه الصلاۃ والسلام شرط ډېر خطرناک کېښودلی دی ډېر سخت کېښودلی دی. عقبه ابن ابي معيط سوچ کوي که مسلمانېږم خلک به راپورې خاندي که نه مسلمانېږم نبی علیه السلام مې له دسترخوان نه وږې تږې پاسي ما دپاره د بې عزتۍ خبره ده زړه کې فیصله کوي داسې به وکړم چې لږ غوندې په ژبه باندې به کلمه ووایم زړه کې به په خپل کفر باندې برقرار بیا هم په خپل حال باندې پاتې ما. نبی علیه الصلاۃ والسلام به زما د ژبې د کلمې د وجې نه ډوډۍ وخوري زه به د خلقو ته هم بدرنګه نه شم او دین به مې په خپل دین باندې برقرار په کفر پاتې شي کلمه یې په ژبه ووي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مېلمستیا وخوړله چې کله دی روان شو هغه خپل ابی ابن خلف دوست له مخې نه ورځي عقبه ابن ابي معيط خپل دوست له مخې نه ورځي نو دی د خپل دوست ته چې مخامخ کېږي ابی ابن خلف ترنه مخ اړوي دی ورته ویي ولې یا ته خو زما نه خفئ هغه ورته وایي نن تا زما د دشمن سره دوستي اختیار کړله تا د جناب محمد رسول الله په لاسو کې لاس ورکړلو دا ما ته ناخوښه انسان دی د انسان نه زما نفرت دی د انسان نه زما کرکه ده هغې وخته پورې ته زما دوست نشي کېدلی چې ته واپس تللی نه تا د نبي علیه الصلاۃ والسلام سټ راټیټ کړی نه تا د هغې عظیمې هستۍ په مخ مبارک باندې توقانې نه تو کړي هغه وخته پورې زه تا سره خپله دوستانه نشم برقرار ساتلی. دا عقبه د هغې بدبخته دوست د بدبختۍ د وجې نه را روانېږي او د دواړو جهانو د سردار مبارک هغه عظیم مخ
هغه ښکلی مخ کوم باندې چې الله قرآن کې قسم خوري والضحا زما حبیبه زما د ستا د مخ په ورځ باندې قسم وي واللیل اذا سجا زما حبیبه زما د ستا د مخ د شپې په حالت باندې قسم وي حضرت عائشہ فرمایي لنا شمس وللآفاق شمس ای خلقو یو ستاسو نور دی یو زما د حضرت عائشہ نور دی وشمسي خير من شمس السماء زمان ور ستاسو د نور نه ډیر ښایسته دی فإن الشمس تطلع بعد فجر ستاسو نور سحر هغه راخیږي سبا نه وروسته راخیږي وشمسي طالع بعد العشاء او زمان ور هغه وخت کې راخیږي هغه وخت کې رڼا شروع کی کوم وخت چې د دنیا کائنات نور بیکار شي رڼا خپل پرېږدي ماښام نه وروسته زما د حبیب د مخ نه رڼا شروع شي زما نور ستاسو د نور نه ډېر بهتر دی کوم وخت کې چې ستاسو نور په رڼا ورکولو کې فیل شي هغه وخت کې زما د نور د هغې د رڼاګانو هغه ټول علاقه روښانه کړې وي حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها د خپل حبیب د مخ په باره کې د اشعار فرمایي هغه عظیمه هستی هغه ښکلی مخ دا بدبخت عقبه رالګي او په هغه مخ باندې توقانې توکي الله رب العالمین ته دا ګستاخي ناخوښه شوله دا توحید رسالت دی دا زما د حبیب ګستاخي ده نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي عقبه مکې نه بهر کو زما په لاس خدای راوستلی زه به ستا شک په توره کې پورته کومه هغه عقبه دی بدر میدان کې هغه مرداریږي هغه ابی ابن خلف دی احد میدان کې د صحابه د لاسه مرداریږي الله رب العالمین بیا هم د تسلی آیتونه رالیږي زما حبیبه ته مه خفه کېږه دا ډېر بې قدره خلق دی دا ډېر بې قیمته خلق دی دوی ستا د مخ قدر ونه کړلی شو ستا د مخ په برکت سره خو دی روزي خوري ستا د مخ په برکت سره خو نور دته رڼا ورکوي ستا د مخ په برکت سره خو ځمکه د توبه ورکوي ستا د مخ په برکت سره خو فضا دته هوا ورکوي ستا د مخ په برکت سره د دا دنیا کائنات لیدلی دی ستا د مخ په برکت سره دا ټول دنیا خوراک کوي او څښاک کوي ستا د مخ په برکت سره ما دنیا جهان پیدا کړی دی زما حبیبه ستا مخ ډېر قیمتي دی د ستا د مخ قیمت ونه پېژندلو خو مه خفه کېږه ورځ را نواله ده ورځ را روانه ده لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله رب العالمین دې نه بېخبره نه دی انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الله رب العالمین یوې ورځې ته دا سزاګانې د دې مؤخر کړي دي زما حبیبه یوم یعض الظالم علی یدیه دا بدبخته به په خپلو لاسونو باندې چکونه لګوي یقول او دی به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش ما د نبی علیه الصلاة والسلام دوستانه دا په سر باندې اخیستلی وې دا مې سر ته رسولی وې یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش ما فلانکې په دوستۍ باندې نه وی نیسلی ابی ابن خلف هغه ما د نبی علیه السلام په مقابله کې غوره کړلو دا ډېر ما غلطه فیصله وکړله مفسرین فرمایي یوم یعض الظالم علی یدیه قرآن کریم کې دا شان نزول په یو واقعه پورې خاص دی الله رب العالمین نوم د عقبه ولې وانغستلو دې طرف ته اشاره ده څوک چې هم ګستاخي رسول کی د عقبه ابن ابي معيط په صف کې به د حشر په میدان کې د قیامت په ورځ باندې ولاړ وي خپلو لاسو باندې به چکونه لګوي چغې به وهي کاش ما د نبی علیه الصلاة والسلام د در سره بې وفایي نه وی کړی ما د مدینې خړې کوڅې دا د بل چا سره په دوستۍ باندې نه وی بدل کړی ما د مدینې د شین ګمبد سره بې وفایي چاته نه وی کړی هغه خلک به افسوس کوي هغه خلک به ارمان کوي زه خپلو حکمرانانو ته وایم ګستاخان رسول ته کلی چوټ ما ورکوئ دا خاوره د عاشقان مصطفی خاوره ده په دې خاوره کې د شاجي عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه سینه پرته ده په دغه خاوره باندې حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه دفن دی په دغه خاوره باندې غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه دفن دی انشاءالله د ژوند تر اخري سلګۍ پورې به د پاکستان 21 کروڑ مسلمانان د ناموس رسالت قانون دفاع کوي انشاءالله تا پتہ نشتا داسې خلق شته دی په دنیا کې هغوی عقیده دا ده فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے دا هغه قافله ده دا د هغه عاشقان رسول قافله ده
او کته لګیاي او خامخا د خپل عملنا باز ناراضه بیا یاد ساته موږ د خپل رب سره د رب په کور کې د عهد کوو ربا استاد نبی چوکاټ او استاد نبی در سره بچرته دی وفای ونکو ان شاء الله رب ټول محلات قربانولې شو خود مدینه خړې کوسي نشو قربانولې الله د خپل حبیب پاک صلی الله علیه وسلم د عشق او محبت نه زموږ سینې محروم کوا د هغه د عظیم شفاعت نه الله مونږ چرته محروم کوا الله مونږ ته ورس مخیا کوم ورس باندې چې د پاکستان په خاور باندې ګستاخان رسول موج مستی کې او عاشقان رسول د پانسه په پندرو باندې کیږي الله مونږ ته ورس مخیا او د حکومت توایو ستاسو د دوه نیمو میاشتو اقدامات دا ډېر خطرناک دي تاسو په چینی وټ کې وړاندې گزار وکړو پچا باندې مو کو قادیانیانو ځان د پاره عبادتګاه جوړوله او تاسو دا خبره په میډیا باندې لیدلې ده چې مسلمانان را پاسېدل او هغه په خپل عبادتګاه باندې بهر لا اله الا الله لیکلیو دی ورته دا باندې لیکي تاسو خپل عبادتګاه ته مسجد نشئ ویلې او وی په مسلمانانو فایرینګ وکړو او کسان مسلمانان عاشقان رسول دا دغه اگست په میاشت کې په چینی وټ کې هغه شهیدان کړل استاد پنجاب بزدل وزیر اعلی او بزدل وزیر داخله الټا د 788 د دهشتګردۍ د دغه اف آی آر د مسلمانانو عاشقان رسول باندې کټ کړل مرم د همزه دهشتګرد د همزه ما جرم سره او بیا ورځې تیرې نه وې چې 6 ستمبر راغی 25 ستمبر باندې په پاکستان کې د پاکستان په تاریخ کې د 1947 نه تر 2018 پورې فرست ټایم دا جرأت چاو کو چې کوم قادیانیان دا 25 ستمبر باندې مړ شوي پته نه لګي چې دا دوی په کې ناران شو بیا کو په کې نه اگی تا حراج تحسین پیش کر لے شو الفاظ پر نوائے وقت کے پر اشتہار کی پوری کرے شو ہم ان احمدی بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی مٹی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے کر شہادت کا راستہ اختیار کیا قادیان شہید نشی کی دلینا مردار دے کم چیز اما د مدینی د سرکار سره وفاونه کی د پاکستان وفادار نشي جوړې زره یاد ساتي آئین پاکستان نه مني دغه ورځې زمونږه د قومي اقتصادي مشاورتي کونسل رکنیت د عاطف میاں ته ورکړل شو حالانکه په 2014 کې په دې خبرداري ورکړل شوی چې عاطف میاں متعلق کله دا خبر راغی چې د بم وزیر خزانه جوړو نو هغه باندې علماء خبر راپورته کړله هغه وخت کې نشاندهي وشله دا قادیانه ده باوجود د سلور کالو تیرې دلو د هغه علم او تجربې نه ولې داسې قادیانیانو ته د پاکستان د اقتصاد د خزانه چا بیانې پلاس ورکول کیږي او چې کله د رد عمل نه حکومت وقت خبر شو چې دا 21 کروڑ مسلمانان دی کو په هر جماعت کې دي خود نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګستاخ سره گزاره نشي کولای دا قوم برا پاسي بیا په هغه وخت کې هغه ختم کړل شو رستو دریو اراکینو په خپل باندې استعفا ورکړه معلومه شوه چې په دغه قومي اقتصادي مشاورتي کونسل کې قادیانی نواز لابي سو کړي نه بیا تاسو ولیدل چې حماد اظهر په سنت کې ترمیم پیش کړي مولانا عبدالغفور حیدری سره مقابله کړي بیا تاسو ولیدل چې دلته د چینیوټ په خاور باندې د ختم نبوت یو عظیم هیرو حضرت مولانا منظور چینیوټي رحمت الله علیه دیغه مدرسه دا گزاره کړل شولا وې دي تجاوزات کړی دي صاحبہ تجاوزات مبارک بزستا فیصله الامنم چې بنیګانا مبارک تخپل تسلیم کړلا چې سیم په جرمانه ډکې جرمانه مجرم ډکې چې یو پیره دې مجرم کو زما د جمعات مناره چر غرزه د بنیګانا د محل د شش محل ورانه او خدا نورانه د یاد ساتم شاهان د شش محل کو ملنګان پکانو ولي یو ورځ په ملنګان د شش محل تعالی ولکې ان شاء الله دا څه ځان محفوظ نه غني
داسې د ځان محفوظ نه ګڼي زما هغه منارې چا چې شپېته او یا کاله د الله اکبر صداګانې په اذانونو کې بلندې کړي دي هغه ته زمین بوس کړلې نو چې هغه ته زمین بوس کې بیا به د چا محلات نه پرېږدې زما جونګړي سره ګزاره نه کې د بل چا محل سره به ګزاره نه کې معلومیږي دا چې ستا نیت بدل دی ستا عزایم بدل دي مونږ ورته وایو د دغه خپلو عزایمو نه رستو شئ داسې نشي کېدلی ان شاء الله ناموس رسالت قانون با چې تر څو پورې په پاکستان کې یو بچی هم مسلمان ژوندی وي دا به محفوظ ان شاء الله ان شاء الله سره په زور باندې وایي دی کو په میډیا باندې هر څومره زور چلی د ختم نبوت ملګرو د جمعیت علما پتنګانو خوارشه په گلی گلی نگر نگر محله محله باندې او د خلکو زړونو ته د ختم نبوت او د ناموس رسالت پیغامونه ورسوي مونږ د دې د تبلیغاتو نه متاثر کیږو مونږ د دې د میډیا نه متاثر کیږو دې تکړه شي خپل میډیا د استعمالي مونږ خپل وس کړی دی د مسلمان تاثیر ته حوصله افزایي ورکوله الحمدلله دا جمعیت علما وه چې په 7 ستمبر 2015 باندې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې آواز پورته کړلی شو چې ختم نبوت زما د غوږونو نه مو وباسه زما د زړه نه مو وباسه زه به خپلو بچو ته روان نسل ته خیمه او د ټول خیبر پښتونخوا په نصاب تعلیم کې به ختم نبوت مضمون د لازمي جز په حیثیت باندې پڑھاویږي الحمدلله هغه قانون مونږ پاس کړی هغه قانون باندې مونږ هم ورک کړی هغه کتابونه مونږ برابر کړي نن د خیبر پښتونخوا په هر سکول کې د هر بچي په ژبه باندې د ختم نبوت مضمون جاری دی مونږ وایو قادیانی نواز طبقې ته وایو ګستاخان رسول ته وایو ته تکړه شه ته سلمان تاثیر غوندې خلق جوړوه او زبا د امیر چیما غوندې فدایان او عاشقان جوړوم چا چې یو ګستاخ رسول واصل جهنم کړو اگه نورستو بیوی هرش په خوب اینم خوب کراتا آقا نامدار جناب محمد رسول الله زیارت نصیب کیږي ما ته وی چې عامره ما سره ملاقات کې ډېر تاخير وکړو زر راځه زستا د ملاقات شوقین یم د امت د بچی بچی نه عامر چی ما عاشق رسول جوړو ان شاء الله د امت د بچی بچی نه عاشق رسول ممتاز قدری جوړو او بیا به تدما واره قانون اقدام ذمہ دار یې قانون کې زما الله شپې متړه ما باندې پابندیان ملګوا چې کوم مدعي خپل دعوه ثابت نه کړل نو هغه ته سزا موت ملاويږي ته تکړه شه ته دغه خلکو حوصله افزایي کوه زه تکړه یم مورچه کې در تکړه ولاړ یم د ختم نبوت هر یو مجاهد دا درته مورچه کې کلک ولاړ دی مونږ به د خپل حبیب پاک صلی الله علیه وسلم د ناموس او د عزت دفاع کوو ان شاء الله د دواړو جهانو د سردار مبارک د یو وخته د عزت نه زمون 1000 بار ژوندونه لږه شه قربان شه زمونږ بچی پتا قربان شه د الله حبیبا زمونږ مور او پلار پتا قربان شه فداک ابي و امي یا رسول الله د الله حبیبا زمون مور پتا قربان زمون پلار پتا قربان زمون مال دولت پتا قربان زمون دا د دنیا د عارضه هده او دا منصبونه د الله حبیبا پتا قربان تاسو سره به وفای نه کوو تاسو سره وفا کوو ان شاء الله او دغه خلکو توایو کو د ختم نبوت سره وفا کوي تاسو سره وفا کوو کو د الله د دین سره وفا کوي تاسو سره وفا کوو ناموس رسالت سره وفا کوي تاسو سره وفا کوو ورنه خبردار د دغه ملنګانو د ګریوانونو نه لاس وباسئ دوی باندې د دهشتګردۍ مقدمه دا په دوی باندې ملګوي دوی ممنه کوي دا پتنگان دي اللہ رب العالمین ددی گلاب دوگے گلاب دیں گے محبتوں کا جواب دیں گے نفرت کرو گے نفرت ملے گی ہم نفرتوں کا حساب لیں گے وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ستم کرو گے ستم کریں گے ہم بھی انسان ہیں آپ جیسے جو آج تم کریں گے وہ کل ہم کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ